Good morning, all of you. Today is very special day in every Indian's life. Yes, across the world will extend their wonderful homage and respect to one legacy, extraordinary personality that is none other than Dr. Bhim Rao Baba Sahib Ambedkar, sir. Yeah, today his birthday. It's a birthday of every Indian citizen. Yes, it is our pleasure and privilege to be called. Yes, it's a every Indian citizen birthday. Such kind of a great personality in the era of 21st century, no doubt at all. Yes, absolutely. If anybody go and ask you what is the speciality of 21st century, what the whole world has achieved, what India has achieved, we can say proudly we have been blessed with a wonderful human being who is having extraordinary visionary with him, foresight with him, you know. Yes, the progress does not begins with power. Yes, the progress of one country, the progress of one particular fellow or community, or religion, creed, may not begins with power. It begins with only thought. Yes, with the help of way of thinking only, everything will be decided. Whatever you think, that you will become. Absolutely. Whatever you think, that you will become. Because ఆలోచన ఎలా ఉంటే మనిషి నడవడిక అలా ఉంటుందట. Such kind of a great human being, Mr. Ambedkar, sir, with the help of his visionary thought, 150 crores of Indian citizens moving on one path, in number of religions are there, in number of caste, community, creed, culture, religion. Yeah, tradition is there across India, but people are just yes, unity, reason, one particular script, one particular book. The book is equal to Bhagavad Gita, the book is equal to Quran, the book is equal to Bible, what not. Absolutely, it is equal to every great holy scripture. You know what is the size and weight of that particular book? Hardly 500 grams. This much size. That is nothing but our Indian constitution. Yeah, by the grace of God, because of his previous efforts, God has given outstanding opportunity to lead that particular drafting committee. Almost all 200 plus 228 something else were there in that committee. That committee was led by unanimously by one man, that is Mr. Ambedkar, sir. Yes. What a personalities, Ambedkar sir. Yes, Ambedkar sir. That's a great one. Almost all 2 years, 11 months, 18 days, it has taken to draft that wonderful constitution. Sincerely, I can say because of his way of thinking only, with the help of great visionary of so many so-called officials among that particular committee will share. ఎక్కడ మంచి ఉంటే అక్కడిది నేర్చుకోవాలా, ఫాలో కావాలనేటువంటి సిస్టాన్ని ఈ ప్రపంచానికి చెప్పాడు కాన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా అంబేద్కర్ గారు అండ్ ద టీమ్ ఆఫ్ మెంబర్స్. హౌ కెన్ వి సే అంటే మనకు కొంచెం ఈగో ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఇంకెవడన్నా చెప్పినా ఇది మంచిది కాదు, ఇది చేయకండి, ఇలా వెళ్ళండి అని ఎవరన్నా ఇఫ్ ఎనీబడి గైడ్స్ అస్, డెఫినెట్లీ వీ వోంట్ లిజన్ బికాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ bulk of ego, buckets full of ego. That's the reason still we are struggling a lot. Even our conscience communicates with us always, yeah, the way you are moving, it is absolutely wrong. But we doesn't want to accept because of that particular thing. But a person like Ambedkar, sir, legacy, legendary, absolutely, yes, absolutely remarkable personality. Never blessed with ego and something else. He is having a wonderful adaptation nature. కాబట్టి ప్రపంచంలో 60 దేశాల రాజ్యాంగం, నాట్ లెస్ దాన్ 60 కంట్రీస్ కాన్స్టిట్యూషన్ వర్ రెడ్ బై అంబేద్కర్ అండ్ హిస్ టీమ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అండి. ఏ దేశంలో ఏ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏ అమెండమెంట్ బాగుంటే దాన్ని భారతదేశానికి ప్రసాదించారు. కాబట్టి 140 కోట్ల జనాభా 21వ శతాబ్దంలో ప్రశాంతంగా ట్రావెల్ చేస్తుందండి. ఇంట్లో 10 మంది ఉంటేనే పిసపిస ఆగమాగం అవుతా ఉంటాం. ఒకటి నస్తే ఒకటి గొడవండి. ఒకరి కల్చర్ వేరు, ఒకరి ట్రెడిషన్ వేరు, ఒకరి బొట్టు వేరు, ఒకని విధానం వేరు, ఒకని సంస్కృతి వేరు. ఎస్, దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ ఇండియా. బికాస్ దేశానికి దిశని నిర్దేశించడం కొరకే ఆ మహానుభావుని బహుశా భగవంతుడు పుట్టించాడేమో అనుకుంటాను నేను. ఎస్, మనం అంబేద్కర్ గారిది 134th anniversary, right? 134th anniversary. The whole world is celebrating. Just you go and glance once again. When Ambedkar started his journey, just you go and see what is the family background of him, what economical condition, what his financial position,
సోషల్ స్టేటస్ అండి. అన్టచబిలిటీ ఒక కలరా లాగా, ఒక ఎస్ ఒక కలరా లాగా మొన్న వచ్చినటువంటి అది పాండమిక్ లాగా పట్టి పీడిస్తున్న సందర్భంలో పుట్టినటువంటి మాణిక్యం అండి అంబేద్కర్ గారు. ఈరోజు ఎస్ ఆయన ఉన్నప్పుడు రిజర్వేషన్స్ లేవండి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనమంతా. ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ రిజర్వేషన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ హిజ్ స్టడీస్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్. సింపుల్లీ హ్యాజ్ లెడ్ ఒక్కటే అనుకున్నాడు, ఏ రోజు సమాజాన్ని విమర్శించలే, అమ్మా నాన్న విమర్శించలే, పుట్టిన కమ్యూనిటీని విమర్శించలే, పుట్టిన దేశాన్ని విమర్శించలే, ఎవరిని అసహించుకోలే. నేను ఉన్న స్థాయి నుంచి ఉన్నత స్థాయికి రావాలి అంటే ఏం చేయాలి మాత్రమే ఆలోచించాడు మహానుభావుడు. కాబట్టి ఈరోజు ఆకాశం ఎంత పెద్దగా ఉందో అంత ఎత్తుగా కనబడుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే చేసే పని మంచిదైనప్పుడు, గొప్పదైనప్పుడు దాని రిజల్ట్ మెల్లిమెల్లిగా వస్తుందండి, మెల్లిమెల్లిగా వస్తుంది. అంత దర్శనికతతో ఇచ్చినటువంటి అద్భుతమైన కాన్స్టిట్యూషన్ని డిజైన్ చేయడం కొరకే బహుశా మహానుభావుడు పుట్టి ఉండొచ్చండి. ఇక్కడ ఒక చిన్న సందర్భాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉంటా. ఎందుకంటే మన ఇంట్లో మనం సక్సెస్ కావాలంటే చాలామంది తోడ్పాటు అవసరం అండి. ముఖ్యంగా వన్స్ యూ గో అండ్ గ్లాన్స్ ఆన్ హిస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, రైట్, యు సీ హియర్ యా మైట్ బి మన మదర్, ఫాదర్, siblings, friends, somebody will definitely be part and parcel of our journey, you know. In the meanwhile, actually Indian government has sent Ambedkar sir to England to go with some research. Yes, he went for research and started researching, and he has completed his project and started back to this country. భారతదేశానికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత భారత ప్రభుత్వం, గవర్నర్ జనరల్, సో మెనీ అఫీషియల్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, ఎవ్రీబడి డిసైడ్ టు గివ్ హిమ్ గ్రాండ్ వెల్కమ్ టు అంబేద్కర్ సార్. దే హ్యావ్ రీచ్డ్ ముంబై హార్బర్. అక్కడికి రీచ్ అయిపోయారు అందరూ. గ్రీన్ కార్పెట్తో, రెడ్ కార్పెట్తో వెల్కమ్ చేయడానికి లక్షలాది మంది అంబేద్కర్ గారి కొరకు వచ్చారండి. అఫీషియల్స్, అన్అఫీషియల్స్, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ రీచ్. ఆ మహానుభావుడు అనుకున్న సమయానికి దిగాడు. రాగానే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖులంతా హైలీ క్వాలిఫైడ్ రిగార్డింగ్ పొలిటికల్, రిగార్డింగ్ నాలెడ్జ్, రిగార్డింగ్ కల్చర్ అండ్ ట్రెడిషన్, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ గివెన్ గ్రాండ్ వార్మ్ వెల్కమ్. Ambedkar was unable to bear that happiness, concern, love and affection of Indian citizen who rendered on him. But one particular fellow disturbed and distracted his attention. తను ఎవరో కాదండి, వాళ్ళ వైఫ్. అంతమంది దగ్గరికి వచ్చి హక్ చేసుకొని కరడచలం చేస్తుంటే ఆమె అంత దూరంలో ఏమీ జరగనట్టుగా ఉండడం అంబేద్కర్ గారికి ఎక్కడో బాధ అనిపించిందండి. 1-2 అవర్స్ అయింది అక్కడ ప్రోగ్రామ్. 1-2 అవర్స్లో ఆమె ఒక్క నిమిషం కూడా తన దగ్గరికి వచ్చి కంగ్రాచులేషన్ కానీ, హెడ్స్ ఆఫ్ టు అని కానీ, సెకండ్ ఇచ్చిన సందర్భం కానీ ఆయనకు అనిపించట్లా. లక్షలాది మంది అప్రిషియేట్ చేసినా తన వైఫ్ తన దగ్గర రావట్లేదు అంటే కొంచెం చాలా బాధ ఫీల్ అయ్యాడు. అక్కడెక్కడ ఇట్లా కొంగు కప్పుకొని దూరంగా అఫీషియల్ పోస్చర్తో నిలబడి ఉన్నది. ఎస్, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ డిస్టర్బింగ్ హిమ్. Government has arranged one beautiful vehicle to Ambedkar to give honor, to send him his abode. Journey start అయింది. 10 minutes అయిపోయింది, 20 minutes అయిపోయింది, 30 minutes అయిపోయిందండి. అంబేద్కర్ పక్కకే కూర్చొని ఉంది ఆవిడ, కానీ తన కొంగు ఆ లెఫ్ట్ వైపు నుంచి తీయట్లా, అట్లే కూర్చొని ఉంది. అవుట్ ఆఫ్ యాంగర్, అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ, unable to control his frustration, అంబేద్కర్ స్టార్టెడ్ రోరింగ్. అసలు నువ్వేమనుకుంటున్నావు? వాట్ యు ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ మీ? నీకు ఇంత ఈగోనా, ఇంత ప్రౌడా? గత 3 గంటల నుంచి నేను నిన్ను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా అమ్మా. అట్లీస్ట్ నాకు కంగ్రాట్స్ చెప్పలే, దగ్గరికి రాలా, షగ్గండి వల్ల ప్రైజ్ లేదు, అప్లాజ్ లేదు, అప్రిషియేషన్స్ లేదు. నీ గురించి నువ్వేమనుకుంటున్నావని కొన్ని వర్డ్స్ స్లిప్ అయిపోయాడు. అంత మేధావి కూడా బికాస్ ఆఫ్ యాంగర్, ఎందుకంటే ఆ కోపంలో ఏదైనా చేస్తూ ఉంటాం అంటే. ఎందుకంటే ఇట్స్ అ పవర్, విల్ బి లైక్ దట్ వన్. స్టార్టెడ్ స్కోల్డింగ్ ఇండైరెక్ట్లీ. పాపం ఆ బాధని, అవమానాన్ని దిగమింగి అప్పటి నుంచి ఇట్లే కొంగేసుకొని స్టైల్ కొడతా ఉన్నావు, మార్వాడిలాగా, గుజరాతీలాగా, ఇంకోలాగా అని ఆరిందలాగా అన్న వర్డ్ వాడిన తర్వాత పాపం ఆమె ఆ ఎడమ చేయిపోయినటువంటి ఆ కొంగును తీసిందండి. తను ధరించినటువంటి జాకెట్
చినిగిపోయిందండి ఇక్కడ. ఇట్ వాజ్ టార్న్ అవుట్. అది చూడగానే అంబేద్కర్ వాజ్ రియల్లీ ఫెల్ట్ వెరీ అషేమ్. చెప్పింది ఎందుకంటే ప్రపంచమంతా నేను ఒక మహానుభావుడిగా, మేధావిగా, 100 కోట్ల జనాభా నిన్ను దేవుడిగా కొలుస్తూ ఉంటే నా బాడీ లాంగ్వేజ్, నేను ధరించినటువంటి డ్రెస్, నేను ధరించినటువంటి చీర, జాకెట్ చినిగిపోయి ఉంది. అది నీకున్నటువంటి ఆ గొప్పతనాన్ని ఎక్కడ వీక్ చేస్తుందోనని నేను దగ్గరికి రాలేదండి. అంత క్రౌడ్లో ఒకవేళ నా చేయి డిస్టర్బ్ అయ్యి కొంగు సైడప్ అయిపోతే అది చూస్తే నీ ఇంత హార్డ్ వర్క్ అంతా బ్యాక్ అయిపోతుందని ఆ వర్డ్స్ అంటూ ఉంటే అంబేద్కర్ స్టార్టెడ్ క్రయింగ్. ఇంత ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతూ ఏ ఒక్క రోజు కూడా నువ్వు ట్రంక్ కాల్లో కానీ టెలిగ్రామ్లో కానీ నాకు ఎందుకు చెప్పలేదని అడిగాడు. దానికి ఆవిడ చెప్తా ఉంది, మీరు ఒక గొప్ప ఉద్దేశంతో పుట్టారు, భారతదేశానికి ఒక గొప్ప లక్ష్యంతో జన్మించారండి. మీరు పడుతున్న కష్టం, మీ సాక్రిఫైస్ భవిష్యత్ తరాలకి, భారతదేశానికి ఒక అద్భుతమైన వరాన్ని ఇచ్చేటువంటి సందర్భంలో నేను పడుతున్న ఆర్థిక ఇబ్బంది మా అంటే నా 2 పిల్లలు నేను మాత్రమే ఇబ్బంది పడతాం కదా. కానీ ఇది నిన్ను డిస్ట్రాక్ట్ చేయొద్దు. నాకు బియ్యం లేదు, ఉప్పు లేదు, పప్పు లేదు, కూరగాయలు లేవు, మిర్చి లేదు, జమ్నిటీ పౌడర్ లేదు, చక్కెర లేదని నేను చెప్తే నీ యొక్క విజన లేక నీ పడుతున్నటువంటి కాంటెంట్ మీద నీ అటెన్షన్ ఎక్కడ డైవర్ట్ అవుతుందో అని చెప్పలేదని చెప్పాడు. అప్పుడు అంబేద్కర్ ఆ అమ్మ రమాబాయ్ ఇంట్లో అలాంటి అమ్మ ఉన్నప్పుడు, అలాంటి గొప్ప ఇల్లాలు ఉన్నప్పుడు ప్రపంచమంతా అద్భుతంగా ఉంటుంది. చాలామంది వైఫ్స్ నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కాంటెంట్ అండి. ఈవెన్ హస్బెండ్ కూడా ఆయన అన్నాడు, నేను ప్రపంచాన్ని జయించిన నీ యొక్క గొప్పతనాన్ని జయించలేకపోయాను రమాబాయ్, నన్ను క్షమించు అని తలదించుకొని నమస్కరించాడట మహానుభావుడు. ఈరోజు అంబేద్కర్ లాంటి మహానుభావుడు ఇక్కడికి వచ్చాడంటే ఆ అమ్మ కూడా వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ హిజ్ వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ లైన్. కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి సదావకాశాన్ని వినియోగించుకొని ఉన్నతంగా ఎదగడానికి ప్రయత్నం చేసేటువంటి వ్యక్తుల్లో ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉంటాడు అంబేద్కర్, అబ్దుల్ కలాం, గౌతమ బుద్ధ, స్వామి వివేకానంద అండ్ లైక్ మదర్ తెరీసా. అలాంటి మహానుభావులు ఊరికే జన్మించారండి. ఏదో ఒక రీజన్తో జన్మిస్తారు, అయిపోగానే కాలగమనంలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఆ మహానుభావుడి యొక్క ఆశని, ఆశయాల్ని అందిపుచ్చుకొని భవిష్యత్ తరాలకి ఒక మంచిని మిగిల్చి వెళ్ళడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎందుకంటే మహానుభావుడి యొక్క జన్మ, మహానుభావుడి యొక్క కృషి, మహానుభావుడి యొక్క ఆరాధన ఎప్పటికి కూడా వృధా కాకూడదు. దాన్ని క్యారీ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరి షోల్డర్స్ పైన ఉందండి. రాజ్యాంగం ఎవరు ఓ కమ్యూనిటీకో, క్యాస్ట్కో, ఒక మతానికో రాయలేదండి. 140 కోట్ల జనాభా కొరకి తన బాధ్యతగా రాశాడు. అందుకే ప్రాథమిక హక్కులు అమెరికా నుంచి వచ్చాయి, ప్రాథమిక విధులు ఇంకో రాజ్యాంగం నుంచి వచ్చాయి, ఆదేశిక సూత్రాలు ఐరిష్ రాజ్యాంగం నుంచి వచ్చాయి, పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ కెనడా నుంచి వచ్చింది, ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చింది. ఏ దేశంలో ఏ అమెండమెంట్ అద్భుతంగా ఉంటే అది మన భారతదేశానికి, నా భారతదేశానికి ప్రసాదించినటువంటి గొప్ప మకుటం లేని మహారాజు అంబేద్కర్ గారండి. ఎస్, ఎంత చెప్పినా తక్కువ. ఎందుకంటే ఈ శిఖరం ఎంత ఎత్తుగా ఉందో దాన్ని మించినటువంటి ఎత్తైనటువంటి వర్చస్సు ఆయన మేధాశక్తి అండి. కాబట్టి భవిష్యత్తులో అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరడానికి, అనుకున్న గమ్యాన్ని చేరడానికి ఒక సామాన్యుడు ఆర్థికంగా, సామాజికంగా బడుగు బలహీన వర్గాల్లో పుట్టినటువంటి వ్యక్తి వైపు ప్రపంచం చూడాలి అంటే భగవంతుడు ఇచ్చిన ఒకే ఒక మార్గం, ఈజీ మార్గం, చదువు మాత్రమే అని గమనించినటువంటి గొప్ప మహానుభావుడు అంబేద్కర్. ఇది మనందరికీ వర్తిస్తూ ఉంటుంది. చదువు ద్వారా మాత్రమే నువ్వు అనుకున్నటువంటి లక్ష్యానికి వెళ్ళగలుగుతావు. ఈరోజు అంబేద్కర్ గురించి ప్రపంచమంతా నీరాజనాలు పలుకుతూ ఉంది. కేవలం ఏంటండి, తన దార్శనికత, దానికంటే ముందు తనకున్నటువంటి విజ్ఞానం అండి. అందుకే ప్రపంచంలో ఇప్పటి వరకు అంబేద్కర్ ఉన్న క్వాలిఫికేషన్స్ ఎవరికీ లేవండి. అన్ని రకాల ఇబ్బందుల్లో ఎలా చదివాడండి, ఎలా పాసిబుల్ అయిందండి? ఒకసారి ఆలోచిద్దాం. మన పిల్లల్ని నర్సరీ, ఎల్కేజీ, ఫస్ట్, సెకండ్ క్లాస్, ఇంటర్మీడియట్, గ్రాడ్యుయేషన్ చదివేయడానికి కింది మీద అవుతా ఉన్నామండి. అలాంటిది ఎవరి సపోర్ట్ లేకుండా, అమ్మ సపోర్ట్ లేదు, నాన్న సపోర్ట్ లేదు, ఆర్థికంగా లేడు, సామాజికంగా బహిష్కరించబడుతున్నటువంటి ఫ్యామిలీ, ఆ సందర్భంలో పుట్టినటువంటి ఆ వ్యక్తి
మరి చదువుని ప్రేమించి మనం ఎవ్వరికి అసాధ్యం అనుకుంటున్నటువంటి ఆక్స్ఫర్డ్లో, క్యాంబ్రిడ్జ్లో, ట్రినిటీలో, ఎక్కడెక్కడో లండన్లో అద్భుతమైన ముంబై లా కాలేజీకి ప్రిన్సిపల్గా పనిచేశాడండి, ప్రొఫెసర్గా పనిచేశాడు. వట్టిగానే రాలేదండి. రాదురా ఏ విజయం నీ కోసం నా కోసం, ఎటు పోదురా నువ్వు చేసిన కష్టం ఎప్పటికైనా సొంతం. రాదురా ఏ విజయం నీ కోసం నా కోసం, ఎటు పోదురా నువ్వు చేసిన కష్టం ఎప్పటికైనా సొంతం. కాలంతో పయనించేవాడికి కానిది ఏముంది, కాలంతో పయనించేవాడికి కానిది ఏముంది, సదాశయంతో సాగరం ముందుకు రాదురా ఏ విజయం నీ కోసం నా కోసం. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టన్నింగ్ అవుట్స్టాండింగ్ పర్సనాలిటీస్ అంబేద్కర్ సార్. ఆ మహానుభావుడి బర్త్డే ఇంకా అద్భుతంగా జరగాలి. రాబోయేటువంటి మన జనరేషన్స్ అంతా కూడా విని తరించి మోటివేట్ అయ్యి ఇన్స్పైర్ అయ్యి అలాంటి మహానుభావుడి నడవడికలో 1% నడవడిక మన పిల్లలకు వచ్చిన చదువు విషయంలో వాడి శిఖరం అంతా ఎత్తెదుగుతాడు. నీ జన్మ సార్థకం, వాడి జన్మ సార్థకం అవుతూ ఉంటుంది. పిల్లల్ని ఈ శుభ సందర్భంగా మోటివేట్ చేయాల్సినటువంటి అవకాశం ఏ సెక్టార్కైనా ఉంది అంటే that is only the education, and that is only the education. Education is a very powerful, absolutely. It will not have any religion, caste, community, creed feeling. If you are eligible to accept it, adapt it, you can crack it without undoubtedly you can crack it, Nana. Such kind of a stunning system has been located only in education. I request my beloved friends, let us give the best hope to the society. Whatever the expectations, whatever the visionary thinking was there with Ambedkar sir, it's our duty to protect that one, follow that one, give the best to the society with the help of only one weapon. The weapon is education. ఆ మహానుభావుడికి ఆ ఆలోచన విధానం, ఆ మహానుభావుడి యొక్క ఆశీర్వచనం మనందరి పట్ల ఉండాలి. తప్పకుండా మన సమాజం పట్ల ఎప్పటికీ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈజీ మార్గం, వాట్ ఎవర్ యూ డ్రీమ్, యూ కెన్, వాట్ ఎవర్ థింక్ ఆర్ డ్రీమ్, యూ కెన్ బిగిన్ ఇట్ విత్ బోల్డ్నెస్, పవర్ అండ్ మ్యాజిక్ ఇన్ ఇట్ అండి. ప్రపంచంలో ఎవరికి సాధ్యం కానటువంటి శక్తి దానికి మాత్రమే ఉందట. దాన్ని ఆస్వాదించి ఆ మహానుభావుడికి జేజేలు పలుకుతూ భీమ్రావ్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ సార్, we always salute you, sir. Ambedkar is a teacher name, not Ambedkar sir's own name. His good name is Bhimrao Baba Saheb. ఎందుకంటే తన టీచర్ ద్వారా నేను ఈ స్థాయికి వచ్చాను కాబట్టి నా టీచర్ నేను మర్చిపోదంటే ఏం చేయాలి అనేది ఆలోచించి ఉపాధ్యాయున్ని తన పేరుగా మలుచుకొని ప్రపంచానికి ఒక దిశని నిర్ణయిస్తున్నటువంటి మహానుభావుడు అంబేద్కర్ సార్ అండి. బికాస్ ఆఫ్ అంబేద్కర్ is a teacher, because a teacher always will have visionary personalities అండి. కాబట్టి టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లో ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా పూర్వజన్మ సుకృతంతో వచ్చిన వాళ్ళే. బాధ్యత మర్చిపోకుండా గుర్తెరిగి కష్టపడి ఇంకా ద బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ మన పిల్లలకి ఇవ్వాలి. అలాంటి అంబేద్కర్ లాంటి ఏ ఒక్క విద్యార్థి అయినా మన పేరు వాడి ముందు కనుక చేర్చుకోగలిగే స్థాయిలో మనం విద్యను ఇవ్వగలిగితే దాన్ని మించినటువంటి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదండి. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ మై బిలవ్డ్ టీచింగ్ ఫ్యామిలీ, let us follow the system of Ambedkar sir, always evergreen personality. Once again, happy birthday sir, many more happy returns of the day. May God always with you, because you are equal to God. You are absolutely waiting from the sky to shower every Indian citizen in equal manner. We welcome your great personality. We welcome your visionary thinking. We welcome your outstanding, stunning confidence. Such kind of a great mind God has given to you. Your way of thinking only designed this world like this one. Everybody's enjoyed look like that one, enjoying also. I request all my beloved friends, when Ambedkar started his education, there was no reservation. You please keep in your mind, by the grace of God, now we are blessed with reservation. We have to utilize, we have to make his colorful dream project successfully. Thank you so much once again. Happy Ambedkar sir. Happy birthday Ambedkar sir. Happy Jayanti to
all Indian citizens. Thank you so much.